नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणाचे नवे राज्यपाल म्हणून शिवप्रताप शुक्ला यांनी शपथ घेतली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उपस्थित मंत्री। आम्ही शहरी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या सोडवू। नगरपालिका अध्यक्ष अनुषा यांनी पाणी वाया घालवू नका असे आवाहन। निर्मल आमदारांची तलवेडा, लंगडापूर, वेंगवापेठ गावांना भेट। अनेक विकास कामांसाठी पायाभरणी आणि पायाभरणी। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। लक्ष्मणचंद मंडळाला जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट। अभिलाषा अभिनव यांनी स्थानिकांसह जीपी कार्यालयाचा परिसर स्वच्छ। आजच्या सविस्तर बातम्या। शिवप्रताप शुक्ला होते तेलंगणाचे नवे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली। उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी लोकभवन येथे त्यांना शपथ दिली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह अनेक मंत्री, आमदार आणि इतर नेते या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। आदिलाबाद मधील लोकांची तहान भागवणे हे महापालिकेचे पहिले ध्येय आहे असे अध्यक्ष बंडारी अनुषा म्हणाल्या। बुधवारी लांडसांगवी पंप हाऊस येथे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। येथील 500 केव्ही ट्रान्सफरला आग लागल्याने 2 दिवसापासून पाणी पुरवठा बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले। तो कोणत्याही विलंब न करता दुरुस्त करण्याचा असला तरीही तेल गळतीमुळे तो काम करत नाही। झालेल्या गैरसोयीमध्ये लोकांनी सहकार्य करावे आणि संध्याकाळपर्यंत ही समस्या सोडवली जाईल असेही त्यांनी सांगितले। आदिलाबाद मधील पाण्याची समस्या नवीन नाही आणि गेल्या काही वर्षापासूनही आहे, तर तथापि त्यांच्या कार्यकाळ पाण्याची समस्या टाळण्यासाठी पावले उचलली जात आहे असेही ते म्हणाले। ते म्हणाले की जिल्ह्यात आलेल्या प्रभारी मंत्री जुपली कृष्णाराव यांनीही पाण्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे आणि त्यांनी पुरेशा निधीची मागणीही केलेली आहे। ठीक है, फिर ऑयल अभी चेंज कर रहे हैं ना, तो ये ऑयल चेंज करे वो मशीन कब तक बोले तो कितने दिन में रहेगा वो भी अपन मालूम रहता ना। अभी नया ऑयल डाले सो मशीन ऑयल कब चेंज करना पड़ता हो? अभी अपने को ऑयल पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है मैडम। आप इधर 1 मिनट आते अपने को
वो ऊपर का बुश दिख रहा, वो लेवल तक अपना ऑयल रहता, तो वो क्या हुआ बोलते वो बुश के अंदर जो रबर का ये रहता ना मटेरियल वो जल गया। जलने से क्या हुआ बोलते ये पूरा ऑयल लीक हो गया। लीक हो गया। ऑलरेडी तुम्हारे को यहाँ तक है ऑयल, ये यहाँ तक है, पूरा ऑयल है। आधा है। ये नहीं आधा नहीं, आधे से ज्यादा है। जहाँ से लीक हुआ वहाँ कम हो गया। अब इन्होंने क्या कर रहे बोले तो उसको वो बुश डाल नया डाल देते, थोड़ा ऑयल डाल देते, लेवल पूरा कम्प्लीट हो जाता। अपने को 2-3 घंटे में हो जाते। हाँ पूरा ऑयल चेंज करने का अपनी जरूरत नहीं है। ऑयल अच्छा है, तो नया का जरूरत नहीं है। नहीं नया थोड़ा जितना गया ना उतना तो ला लेना पड़ता। अच्छा 2 लीटर सपोज 1-2-3 लीटर गया नहीं नहीं, अंदर रबर जो रहता ना साहब, वो रबर जलने से क्या हुआ बोलते ये ऑयल पूरा टपक गया। अब 2-3 लीटर गया समझो, वो 2-3 लीटर ऑयल डाल भरना बस उतना करने से हो जाए। इसको टाइम लगता निकालना, वो पूरा करना बोलते 4-5 घंटे लगता। लगने के बाद నీటి సమస్య గురించి ఈరోజు లాండ్ సాంగి వద్ద ఉన్న పంప్ హౌస్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫారం నిన్న కాలిపోయింది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేయించినాము. రిపేర్ చేసిన తర్వాత కూడా దాంట్లో ఉన్న ఆయిల్ లీక్ అవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల నిన్న వాటర్ సప్లై 2 డేస్ నుంచి రావడం బంద్ ఉంది. కాబట్టి మేము ఇప్పుడు దగ్గరుండి మేము ఈ పనులు జరుగుతున్నాయా లేదా అని పర్యవేక్షణలో చూసి ఆ పని మొత్తం అయ్యే వరకు ఇక్కడనే ఉండి, అలాగే ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకంటే చిన్న ట్రాన్స్ఫారం కాదు, 500 kV ఉంది కాబట్టి కొంచెం టైం ప్రాసెస్ పడుతుంది. కాబట్టి 4 తర్వాత వాటర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొంచెం ప్రజలు కూడా నీటిని వృధా చేయకుండా ఎక్కడైతే మీరు ట్యాప్ ఆన్ ఉంటుందో మీ అవసరానికి మించిన తర్వాత మీరు ట్యాప్ దాన్ని కట్టేసి ఉంచినట్టయితే ఎవరికైతే ప్రజలకు వేరే వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నీటి సమస్య ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన సమస్య కాదు, మనకు 2.5 years నుంచి ఉంది. మరి 2.5 years నుంచి ఉన్న సమస్యను కూడా అది నాకు గతంలో జరిగింది, నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను వచ్చిన కాబట్టి నా హయాంలో ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ప్రతి ఒక్క దగ్గర నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేను ఎవరికి ఫోన్ చేయకున్నా కూడా ఇండైరెక్ట్గా వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేను చూడడం జరుగుతుంది. ఈ వాటర్ మీద కూడా నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న సెకండ్ డే నుంచి నేను పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా మొన్న ఏదైతే 99 ప్రణాళిక ప్రకారం మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జిగా వచ్చిన మినిస్టర్ మళ్ళీ జూపల్లి కృష్ణారావు సార్ మళ్ళీ రావడం జరిగింది. మళ్ళీ కూడా ఆయనకి నేను వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. आदिलाबाद शहरातील तामसी बसस्टँड येथील अंडरब्रिजचे काम लवकर हाती घ्यावे अशी लोकांची मागणी आहे. काँग्रेस MIM नेत्यांनी बुधवारी कामाच्या ठिकाणी भेट दिली. काही तांत्रिक कारणामुळे आणि इतर कारणामुळे काम थांबल्याने लोकांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. जर कामात काही विलंब होत असेल तर कामामुळे बंद असलेला तामसी रेल्वे गेट रस्ता खुला करावा. तर त्यांनी सांगितले की रस्ता मोकळा करावा आणि काम थांबल्यामुळे लोकांना येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्या अशी विनंती त्यांनी केली. कारण त्यांनी पर्यायी मार्ग सुचवला. కానీ పునరుద్ధరించండి. ఎందుకంటే పేషెంట్లు వస్తారు, పల్లెటూరు పబ్లిక్ వస్తారు, కానీ దీన్ని నామమాత్రంగా ఉంచకండి చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మేము ఈరోజు సాయంత్రం జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ అదేవిధంగా ఈ గారు కానీ, ఎందుకంటే కలెక్టర్ గారు లీవ్లో ఉన్నారు, ఈ గారు కానీ RNB వాళ్ళకి కానీ అదేవిధంగా రైల్వే వాళ్ళని కూడా కలుస్తాం. పని చేయడానికి మాకు చెయ్యండి, మేము మీకు పూర్తి సహకారాలు ఇస్తాం.
కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లంల వల్ల మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల పని ఆపేది ఉంటే మాత్రం అప్పటి వరకు మాకు ఇక్కడ ప్రజల సమస్య దృష్ట్యా మాకు ఈ రోడ్ ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి. आमदार महेश्वर रेड्डी यांनी निर्मल ग्रामीण मंडळाच्या तलवेडा, लंगापूर आणि वेंगपेट गावांमध्ये केंद्र सरकारच्या निधीतून अनेक विकास प्रकल्पाची पायाभरणी केली आणि या गावांमध्ये अनेक विकास प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. त्यांनी वेंगवापेट गावातील प्राथमिक पशुवैद्यकीय केंद्रात मोफत डिस्टेंपर लसीकरण कार्यक्रम सुरू केला. ते म्हणाले की गावाचा विकास केंद्रीय निधीतून केला जाईल. तर विशेषतः अनेक गावांमध्ये महिला गटांसाठी बैठका आयोजित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून इमारती आणि शेड बांधले जात आहे. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव म्हणाल्या की सार्वजनिक प्रशासन प्रगती योजना कार्यक्रम जबाबदारीने सुरू ठेवावा. बुधवारी जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मणचंद मंडळाच्या पोत्तपल्ली के गावामध्ये प्रजा पालन प्रगती योजना कार्यक्रमात भाग घेतला. त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारामध्ये स्थानिकांसह झाडूने परिसर स्वच्छ केला तर तण काढून टाकले. त्यांनी सर्व लोकांना जबाबदारी म्हणून दररोज आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की गावकरी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी 99 दिवसाच्या विशेष कार्यक्रमाचे मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे. 99 दिवसाच्या विशेष कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून गावकऱ्यांसाठी एक विशेष वैद्यकीय शिबिर आयोजित केले जाईल. ఓకే సో అంటే నాకు ఏమర్థం వచ్చింది అంటే మీ అందరూ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. టీచర్ చెప్పాలి. మహాలక్ష్మి. ఓకే మీ పేరు అక్షిత. ఇది మీ బుక్ చూడొచ్చా? భయపడదు మీ క్లాస్ టీచర్ పేరు? ఇది చాలా కీలకమైన ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి. ఎంతమంది మీ గ్రామ పంచాయతీలో ఎందుకు రావడం జరిగింది అంటే మీకు అవగాహన ఇవ్వడానికి. శుభ్రత, పరిశుభ్రత మన కోసం ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా మన ఊరు పరిసర్ కావచ్చు, మన గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ పరిసర్ కావచ్చు, ప్రజా ఎక్కడైనా వస్తున్నారు ఆ పరిసర్ కావచ్చు, అన్నీ మంచిగా క్లీన్ ఉంటేనే మీ హెల్త్ మంచిగా ఉంటుంది, మీ పిల్లలకి హెల్త్ మంచిగా ఉంటుంది అండ్ ఒక శుభ్రంగా మంచిగా వాతావరణం అవుతుంది. అందువలన ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మన అందరూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. కానీ మీ అందరూ కొన్ని రోజుల నుంచి చాలా మంచిగా పని చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీ అందరికీ ఒక క్లాపింగ్.
అంటే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే మీ అందరూ ఒకసారి మీ ఏ నైపుణ్యం లేకపోతే ఏ ట్రైనింగ్ మీకు యూజ్ పడుతుంది నాకు ఐడియా లేదు, అది మీరు నాకు చెప్పాలి కదా. మీకు ఏ ట్రైనింగ్ అవసరం ఉన్నాయి మీరు చెప్తేనే నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాను. వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి ఏ ట్రైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది రాయండి, ఎందుకంటే ఆ ట్రైనింగ్ కోసం ట్రైనర్ పిలవాలి కదా. సో మన ఒకరోజు మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ రాసి ఇవ్వండి. ఆవిడ మీకు బ్యాక్ కుర్తీ కావాలా, అలాంటి ఏదో ట్రైనింగ్ कावाला, లేకపోతే ड्रेस कुर्ती కావాలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీకు ఏదైనా. सीपीएम नेत्यांनी केंद्र सरकारला राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा कामगारांना पूर्वीप्रमाणे काम देण्याची विनंती केली. बुधवारी नेत्यांनी यापलगुडा गावाला भेट दिली आणि माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी टीका केली की जरी ते या मजुरांना 100 दिवसापेक्षा जास्त काम देतील असे सांगत असले तरीही क्षेत्रीय पातळीवर ते शक्य नाही. ते म्हणाले की ज्या नवीन कायद्यात सुधारणा करून आणण्यात आलेली आहे त्यात मजुरांना योग्य न्याय देण्यात आलेला नाही. ते म्हणाले की ग्रामीण मजुरांच्या रोजगारामध्ये कपात करू नये. 100 రోజుల పని ఇవ్వాలని ఉన్నా కూడా 100 రోజుల పని కల్పించలేదు. యాపల్గూడలో 2025లో చాలా మందికి ఉపాధి లేదు. కార్డులు పరిశీలిస్తే కార్డుల్లో కూడా నమోదు చేయలేదు. 220 రూపాయలు మ్యాక్సిమం కూలీ పడ్డప్పటికి కూడా ఒక్కో సందర్భంలో 30 రూపాయలు, 60 రూపాయలు, 90 రూపాయలు పడ్డటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఆ రకంగా కోతలు పెట్టారు. అంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉపాధి హామీ పథకం ఎలా ఉంది అనేది చూసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే మేట్లని రద్దు చేశారు, గ్రూపుల్ని రద్దు చేశారు, అట్లనే ఉపాధి అనేది అన్ని దాదాపుగా తగ్గించేశారు. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రారంభంలో ఒకటి ఫోటో దిగాల, చివరిలో ఒక ఫోటో దిగాలని చెప్పేసి అక్కడ నెట్ లేనటువంటి చోట్ల లేకపోతే అది గూగుల్ లొకేషన్ చూపించేటువంటి చోట్ల దిగాలనేటువంటి చెప్తా ఉన్నారు. ఇట్లా అన్ని రకాలుగా దీన్ని ఉపాధి కల్పించేటువంటి పథకంగా కాకుండా ఉపాధిని నిరాకరించే పథకంగా దీన్ని తయారు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయికి వచ్చి గ్రామ స్థాయికి వచ్చి తెలుసుకుంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది. నేను బీజేపీ నాయకులకు ఒకటే చెప్తున్నా, మీ బీజేపీ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు గ్రామాలకు రండి, ఉపాధి హామీ పథకం అమలు జరుగుతున్న తీరు ఎలా ఉందో చూడండి. ఎందుకంటే ఇది ఫుల్లీ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ఇది. सर्व दानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే. बेला मंडळातील आदिवासी आश्रम हायस्कूलमध्ये वार्षिक उत्सव भव्यतेने पार पडला. शाळेचे मुख्याध्यापक चव्हाण श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून गावाचे सरपंच भाग्यलक्ष्मी आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. एचएम म्हणाले की शाळांमध्ये अशा सर्जनशील कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याने
विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. ते म्हणाले की गेल्या काही वर्षापासून शाळेतील 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी चांगले निकाल मिळवले आहेत आणि शिक्षणाच्या विकासासाठी शिक्षकांचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. तर गावाचे सरपंच भाग्यलक्ष्मी यांनी विद्यार्थ्यांनी शिस्तीने अभ्यास करावा आणि चांगले निकाल मिळवावे असे सुचवले. नंतर विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले जे खूप प्रभावी होते. మరి చాలా విషయాలు తెలియనటువంటి వారిని వాళ్ళకు విద్యాబుద్ధులు చెప్పి వారిని మంచి క్రమశిక్షణలో తీసుకురావడం అంటే గురువులకు ఇదొక పెద్ద సమస్యనే. మేధస్సుతోని వారి ప్రతిభతోని మరి ఈ ఉపాధ్యాయుల బృందం అందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ స్కూల్ని మనం చక్కదిద్ది మంచి మార్గం తీసుకొచ్చి పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించి వీళ్ళని అందరి పిల్లలతో వాళ్ళని గొప్పగా తీర్చిదిద్దాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని మరి వాళ్ళని చక్కదిద్ది మంచి ప్రతిభ చూపిస్తున్నారు. పిల్లలలో కూడా ఆటపాటలు వాళ్ళు ఇప్పుడు చదువు రాయడం చదవడమే కాదు, పిల్లల లోపల ఆటపాటలు ఉండడం కూడా చాలా ఆనందాన్ని, మానసిక ఉల్లాసాన్ని, శారీరక దృఢత్వాన్ని పిల్లలకు కలిగిస్తాయి. In academic achievement, our school 10th class student achieved 100% result in continuously last 4 to 5 years. Our student Atram Vilas scored 97% marks and more than 10 students got admission in College of Excellence. जिल्हा अनुसूचित जाती महामंडळ ईडी मनोहर म्हणाले की प्रजापालना प्रगतीपालन कार्यक्रमामुळे गावाचा सर्व प्रकारे विकास होईल. यावेळी बेला मंडळाच्या कापसी गावात प्रजापालना प्रगतीपालना कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विविध विकास कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला. मंडळाचे स्थानिक महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी गुरुकुलची पाहणी केली आणि विद्यार्थ्यांसोबत दुपारचे जेवणही केले. 6 मार्च ते 12 जून या 99 दिवसाच्या उपक्रमातून गावांमधील सर्व समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे असे सांगण्यात आले. या कार्यक्रमात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी भागीदार असले पाहिजे असेही ते म्हणाले. गावांमधील पर्यावरणाची स्वच्छता सुधारण्याचे आदेश त्यांनी दिले. నిర్మల్ ఎవరు నిర్మల్ లోపల ఏ క్లాస్ రోజు అటు ఉంటుందా మంచిగా ఉన్నట్టున్నదా ఎవరు మీది ధర్మం ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో ఈ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కార్యక్రమాలు మరియు స్వచ్ఛత పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు మరియు డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి కానీ లేదా ఇంధనమీన్ల గురించి కానీ లేదా ప్రతి బెనిఫిట్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రణాళికలో భాగంగా 99 రోజుల కార్యాచరణ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు కాప్సి గ్రామంలో కూడా ప్రణాళికలో భాగంగా ఈజీఎస్ ద్వారా అక్కడ సోప్ పిట్స్ కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానివల్ల
ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మన బేల మండలంలోని ఎంజేపీ స్కూల్ని కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎంజేపీ స్కూల్లో 10వ తరగతి పిల్లలతో మాట్లాడుతూ వారికి 14వ తారీఖు నుంచి జరగబోయే పరీక్షల్లో అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం కూడా జరిగింది. పిల్లలు చాలా బాగా చదువుతున్నారు. 100% రిజల్ట్స్ వచ్చే విధంగా మన ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ కూడా చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వారి స్టోర్ రూమ్ని చూడడం కానీ, క్లాస్ రూమ్స్ చూడడం కానీ జరిగింది. స్టోర్ రూమ్లో ప్రతి ఐటెం కూడా మన టెండర్లో దాని ప్రకారంగానే సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే పిల్లలతో పాటు భోజనం కూడా వెరిఫై చేసి వారితో కూర్చొని భోజనం కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు భోజనం కూడా చాలా బాగుంది. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా అలాగే పిల్లలకి సరఫరా చేయవలసిందిగా టీచర్స్ని కానీ వార్డర్ని కానీ ఆదేశించడం జరిగింది. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి आदेशां प्रकार कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा अतिरिक्त एसपी चित्तरंजन पोलिसांनी जयनूर मंडळ केंद्रातील कन्या आश्रम हायस्कूलमध्ये तुमच्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला. तर पोलीस विभागाच्या वतीने जयनूर, सिरपूर यू आणि लिंगापूर मंडळात शिकणाऱ्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा पॅड, पेन आणि पाण्याच्या बाटल्या वाटप करण्यात आल्या. येणाऱ्या परीक्षांमध्ये न घाबरता 10वीच्या परीक्षा लिहिण्याचे आवाहन त्यांनी केले. परीक्षा लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून पोलीस विभाग तिन्ही मंडळामधील 10वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा पॅड, पेन वाटप करेल असेही सांगण्यात आले. ఆమె కొద్దిగా మాట్లాడుతానని అనుకున్నది, మరి అవకాశం సార్ రైట్ జ్యోతి గారు. ఎస్పీ గారు పిల్లలకు తన చేతుల మీదుగా బాటిల్స్, ప్యాడ్లు, పెన్లు అందిస్తున్నారు. ఒకసారి క్లాప్స్ పెట్టండి. ధన్యవాదాలు సార్. నమస్కారం, నేను చిత్తరంజన్ ఐపీఎస్ ఏఎస్పీ ఆసిఫాబాద్ మాట్లాడుతున్నాను. సో ఈ 14th నుంచి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో పిల్లలకి ఈ ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఎండాకాలంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఉండాలని ఎస్పెషల్లీ ఆసిఫాబాద్ సబ్ డివిజన్లో అరౌండ్ 2500 వాటర్ బాటిల్స్, అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాడ్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ అపియర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి 4 పెన్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఒక 10,000 పెన్స్ వరకు ప్రొక్యూర్ చేసాము. సో ఈరోజు జైనూర్లో, సిల్పూర్లో అండ్ లింగాపూర్లో అరౌండ్ 750 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి వాటర్ బాటిల్స్, ప్యాడ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మా సైడ్ నుంచి ఒక రకమైన ప్రోత్సాహం, సో దాట్ దే విల్ రైట్ ది ఎగ్జామ్స్ కాన్ఫిడెంట్లీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో సన్ స్ట్రోక్ అవి ఇవి రాకుండా వాళ్ళ దగ్గర వాటర్ బాటిల్ ఉంటే, వాటర్ చెరువులో ఉంటే వాటర్ తాగి ఓకే they will be able to write the exams peacefully and effectively. आज से विद्यार्थी पिढीच ड्रग्सचे उच्चाटन करेल असे ग्रामीण सीआय कृष्ण म्हणाले. बुधवारी निर्मल शहरातील मंजुळापूर जवळील एका खासगी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी ड्रग्सच्या या दुष्परिणामांबाबत जागरूकता मोहीम आयोजित करण्यात आली होती. प्रत्येकाने ड्रग्सपासून दूर राहावे आणि विद्यार्थ्यांनी बंदी असलेल्या ड्रग्स आणि इतर मादक पदार्थाच्या वापराकडे आकर्षित होऊ नये असे सांगण्यात आले. మీ అమ్మ నాన్నలు మీకు కళ్ళదేమని పంపిస్తారా? పంపిస్తే ఏం చేయాలా? వద్దని చెప్పాలి. అర్థమైందా? అది ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అది ఒకవేళ అడిక్ట్ అయిపోతే ఇంకా కావాలనిపిస్తుంటుంది. అవి తీసుకుంటే ఆ ఎఫెక్ట్ మనకే కాదు, మనం ఆ టైంలో ఏం చేస్తామో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు చాలా వరకు నేరాలు జరుగుతున్నాయి, హత్యలు, మానభంగాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవి ఎక్కువ తీసుకున్న వల్ల అది చేస్తుంటారు. ఆ టైంలో వాడు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. మొత్తం మత్తులో ఉంటాడు, బాడీ అంతా ముందు బారిపోయి ఉంటుంది. వాడికి హలోజినేషన్లో ఉంటాడు, వాడు ఏం చేస్తారో తెలియదు. ఆ టైంలో వాడు బాడీగా వస్తున్నాడు, లేకపోతే ఇంకోరికి పొడి చేస్తాడు. దీనివల్ల ఏమైతే నేరాలు జరుగుతున్నాయి. అట్లాగే ప్రతిదీ కళ్ళు కానీ, మందు కానీ, లిక్కర్ కానీ, గుట్కా కానీ
తర్వాత గాంజా, కొకైన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ వాడిన ఏదైనా సరే తాత్కాలిక ఆనందం అన్నట్టు. మనిషిని కొద్దిసేపే, మన మెదడుని కొద్దిసేపే ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి అట్లా తయారు చేస్తుంది. తీసుకుంటేనే నేను కరెక్ట్ ఏమో అన్న అలవాట్లు మళ్ళీ డ్రగ్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకోవాలనుకుంటాడు. అట్లా పదే అలవాటు అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీ క్షీణిస్తుంది. प्रगतिशील महिला संघ, CPI CPM, मास लाईन प्रजा बंधाने वाढलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीमध्ये कमी करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी त्यांनी निर्मल जिल्हा केंद्रातील धरणा चौकामध्ये सिलेंडर घेऊन निषेध घेतला. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल युद्धाचे निमित्त करून केंद्र सरकार जणू काही त्यांच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे वागत आहे आणि लक्ष्मी आणि राजन्ना या नेत्यांनी त्यावर टीका केली. ते म्हणाले की मुंबईतील 20% हॉटेल्स आणि वसतिगृहे आधीच बंद झालेली आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये ही अशीच परिस्थिती कायम राहील आणि यावर नियंत्रण ठेवणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे असे ते म्हणाले. అనేక మందిని చంపడమే కాకుండా అమెరికా దేశాలు ఇరాన్పై యుద్ధం చేసి అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకోవడమే కాకుండా మహిళలపై మరొక వేటు వేయడానికి వంట గ్యాస్ ధరలను పెంచి అనేక భారం పెంచుతున్నాయి. కనీసం వంట వేసుకొని తినడానికి కూడా మహిళలకు మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తామన్న ప్రభుత్వాలు కనీసం కళ్ళల్లో కవదూరుకోకుండా వంట వేసుకొని తినడానికి కూడా ఈరోజు సిలిండర్ ధరలు ఆకాశానికి ఒక్కొక్క సిలిండర్ పైన 60 రూపాయలు పెంచితే కొనలేకుండా పేద ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మహిళలపై చాలా వేటు పడుతుంది. పెంచిన సిలిండర్ ధరలను తగ్గించాలని, అలానే ఈ రోజు అనేక నిత్యావసర సరుకులను పెంచారు. నిత్యావసర సరుకులను కూడా తగ్గించాలని ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా దేశం ఇజ్రాయెల్ రెండు కలిసి ఇరాన్ మీద యుద్ధం చేయడంతో దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ నిల్వలు ఆయిల్పై దాడులు చేయడంతో విపరీతంగా వంట గ్యాస్ ధరలు పెరిగినాయి. ఈ ధరల్ని వెంటనే తగ్గించాలని కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇవాళ యుద్ధం వల్ల ఆస్తి నష్టము, ప్రాణ నష్టము అనేకం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ పెట్రోలు నిల్వల మీద ఇంధనం కోసమే, ఆయిల్ ఆధిపత్యం కోసమే ఇవాళ ఇజ్రాయిల్ కానీ అమెరికా కానీ దురుద్దేశంతో ఆయిల్ కొనుగోలు కోసము, ఆర్థిక వాణిజ్య ఒప్పందాల కోసము ఇవాళ आदिलाबाद पोलिसांचे मानसिक आरोग्य वाढवण्यासाठी आदिलाबाद जिल्हा पोलीस मुख्यालयामध्ये बुधवारी खास उभारलेल्या इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे उद्घाटन आदिलाबाद जिल्हा पोलीस मुख्यालयाचे SP अखिल महाजन यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन कर्तव्यामध्ये अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीमध्ये ते म्हणाले की शारीरिक व्यायाम, खेळ आणि मनोरंजन हा कार्यक्रम कर्मचाऱ्यांना केवळ मानसिक शांती देणार नाही तर त्यांची कामगिरी देखील सुधारेल. पोलीस कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन त्यांनी सांगितले की मुख्यालयात हे टेबल टेनिस सारखे इंडोर खेळ आयोजित करण्यात आले आहे आणि या खेळांच्या माध्यमातून कर्मचारी कर्तव्यानंतर काही काळ खेळामध्ये सहभागी होऊ शकतात आणि शारीरिक आणि मानसिक आनंद घेऊ शकतात. याशिवाय ते म्हणाले की खेळांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मैत्री आणि एकतेची भावना वाढेल. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
तेलंगणाचे नवे राज्यपाल म्हणून शिवप्रताप शुक्ला यांनी शपथ घेतली. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उपस्थित मंत्री. आम्ही शहरी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या सोडवू. नगरपालिका अध्यक्ष अनुषा यांनी पाणी वाया घालवू नका असे आवाहन. निर्मल आमदारांची तलवेडा, लंगडापूर, वेंगवापेठ गावांना भेट. अनेक विकास कामांसाठी पायभरणी आणि पायभरणी. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. लक्ष्मणचंद मंडळाला जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट. अभिलाषा अभिनव यांनी स्थानिकांसह जीपी कार्यालयाचा परिसर स्वच्छ. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.